عقدة من يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم علم الكتاب. اللهم تأويل الأحاديث. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي يسر ولا تؤثر وتمم بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی، کلاس کی شروعات کرنے سے پہلے الحمدللہ بس اللہ سے دعا ہے اور اس بات کی امید ہے کہ آپ لوگ یعنی پچھلی کلاس میں جو ہم لہن جلی کے بارے میں یعنی تذکرہ کیے تھے آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ یعنی اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو وہ پلیز وہ ہینڈ ریز کر دیں۔ کلاس کے آخر میں انشاءاللہ میں آپ کو اس کے ریلیٹڈ کچھ سوالات پوچھوں گی یا آپ مجھ سے پوچھیں تاکہ میں اس کا آپ کو خلاصہ کروں۔ ٹھیک ہے، چلیں پر پچھلی کلاس میں جو میں نے اور آپ نے یعنی جس چیز کا یعنی ہم نے سبق پڑھا تھا وہ تھا لہن کے بارے میں، اور لہن کی دو اقسام کے بارے میں ہم نے یعنی جانکاری حاصل کی تھی جو کہ لہن جلی اور لہن خفی تھے۔ الحمدللہ لہن جلی کے بارے میں مکمل طور پر آپ اور میں جان چکے ہیں۔ اب آج لہن خفی جو باقی تھا ہمارا انشاءاللہ اس کو چند یعنی پوائنٹس کے اعتبار سے سمجھنے کی اور مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو جیسے میں پچھلی کلاس میں آپ سے ذکر کر چکی ہوں کہ لہن خفی اس غلطی کو کہتے ہیں جو چھوٹی اور پوشیدہ ہے۔ پوشیدہ معنی چھپی ہوئی غلطی، اور الحمدللہ یعنی یہ جو غلطی ہے اس کو یعنی راج علماء کا قول ہے کہ یہ مکروہ غلطی ہے، اس سے یعنی نہ گناہ ہوگا نہ یہ حرام غلطی ٹھہرائی جائے گی، لیکن بہرحال ہمیں مکمل طور پر اس سے اجتناب یعنی پرہیز کرنا ہے اور صحیح سے پڑھنا ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس کلام کو یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھیں اور اللہ کی ناراضگی نہ مول لیں، کیونکہ قرآن اللہ کا بھیجا کردہ کلام ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو یعنی سکھایا اور ہمیں اور آپ تک پہنچایا، تو اگر ہم اس حساب سے قرآن کو پڑھنے والے نہ بنیں گے، لہن جلی یا لہن خفی کرتے رہیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اور میں اللہ کے گناہ کے حقدار بنیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو باقاعدہ دھیان میں رکھیں گے۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ جو لہن خفی کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گی وہ ہے، امید کرتی ہوں چونکہ یہ لیول 2 ہے تو آپ میں سے بہت سے لوگ اخفاء، اظہار، اقلاب اور ادغام کو صحیح یعنی جانتے ہوں گے صحیح طریقے سے۔ ٹھیک ہے، اگر سمپل طور پر لیں تو غنہ کے جو یعنی نون ساکن اور میم ساکن کے جو احکام آتے ہیں جن میں غنہ ہوتا ہے، تو اگر یہ اخفاء، اظہار، اقلاب اور ادغام کو صحیح نہ ادا کریں تو یہ لہن خفی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ تو دوسرا پوائنٹ جو ہے، اگر زبر یا پیش والے رو کو پر یا موٹا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ اس کو باریک کر دیا جائے گا تو یہ بھی لہن خفی ہے۔ اب بچپن سے ہم نا بالکل یہ چیز کی سمجھ نہیں تھی یا معلوم نہیں تھا ہم میں سے بہت لوگوں کو کہ رو کبھی پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، لیکن آج الحمدللہ تجوید کی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد آپ کے اور میرے سامنے یہ خلاصہ ہو کر ہے کہ اگر زبر یا پیش آنے والے رو کو اس کی صحیح ادائیگی یعنی موٹا کر کے نہ پڑھیں اور اس کو باریک پڑھیں تو وہ لہن خفی میں شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے اللہ کے نام کو جسے لام اسم جلالہ کہا جاتا ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ کا لام، اس کے علاوہ دیگر الفاظ میں اگر لام آئے تو اس کو باریک ہی پڑھا جائے گا، یعنی ترقیق ہی پڑھا جائے گا،
لیکن صرف اللہ کے لام میں ایسی ایکسیپشنل بات ہے کہ اگر اس لام اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر اگر زبر اور پیش ہے تو اللہ کے نام کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اللہ کے نام کے پہلے والے حرف پر اگر زیر ہے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ تو لہن خفی اس وقت ہوگا کہ اگر آپ اللہ کے نام کے لام کو یعنی لام اسم جلالہ کو زبر اور پیش آنے پر اس پر موٹا نہیں پڑیں گے، اور اگر اس کے آگے زیر آنے کو اسے باریک نہیں پڑیں گے تو یہ بھی لہن خفی میں شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو پانچویں بات ہمیں سمجھنی ہے اس ٹاپک کو لے کر، وہ ہے مدعات میں آواز کو ہلانا، یعنی جو بھی مدود انشاءاللہ مصباح اعجاز آگے چل کر آپ کو سکھائیں گے، یا آپ نے اب فی الوقت حرف مدہ کو پڑھا ہے، یا مد واجب متصل مد واجب منفصل، یا جو بھی ہے جائز منفصل، جو بھی آپ نے مدود کو پڑھا ہے، یا آگے چل کر الحمدللہ جب یہ لیسن لیں گی تو آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اگر مداد کی آواز کو آپ ہلائیں گے تو یہ ترعید المد ہوگا، یعنی یہ لہن خفی ہوگا۔ ٹھیک ہے، آواز کو ہلانا مداد کی، اسے ترعید المد کہا جاتا ہے۔ یا پھر مد کی لمبائی ہر جگہ ایک جیسی کر دینا۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حرف مدہ کو 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے، تو اسی طرح سے مد واجب متصل کو کنٹینیویشن میں وصلن میں پڑھتے وقت 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ نہ سمجھتے ہوئے تمام مدود کو اگر ایک ہی لمبائی کے ساتھ لے کر جائیں گے تو یہ لہن خفی میں شمار ہوگا، اس لیے مدود کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ تو ہمارا چھٹا پوائنٹ جو اس ٹاپک کو لے کر ہے وہ ہے غنہ کی ادائیگی میں زیادہ دیر لگانا یا آواز کا کپ کپانا، یعنی ترعید کرنا۔ غنہ کی ادائیگی میں زیادہ دیر لگانا یا آواز کا کپ کپانا۔ فور این ایگزامپل ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جب ہم غنہ کے الفاظ آئیں، یعنی جیسے اخفا میں نے ذکر کیا یا اقلاب میں نے ذکر کیا، وہاں پہ 2 حرکات کے برابر ہمیں غنہ کرنا ہے، لیکن اگر ہم اس کی ادائیگی میں زیادہ کر دیں یا کمی پیشی کر دیں یا پھر غنہ کرتے ہوئے آواز کو کپ کپانے لگیں یعنی تھر تھرانے لگیں تو وہ کیا ہوگا؟ لہن خفی میں شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، 7واں پوائنٹ، پریشان نہ ہوں کہ یہ کنٹینیوس یعنی میں پوائنٹس کا ذکر کر رہی ہوں، انشاءاللہ نوٹس بنا کر بھی میں آپ کے سامنے یعنی گروپ میں ڈال دوں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو پریشان نہ ہوں، صرف غور سے سنیں ان چیزوں کو۔ تو 7واں پوائنٹ ہمارا ہوگا پر موٹا حرف، یعنی پر پڑھنا یعنی موٹا پڑھنا۔ موٹا حرف کے بعد الف کو پر موٹا پڑھنے کی بجائے باریک پڑھنا، جیسا کہ یعنی ہم جانتے ہیں قرآن میں 3 ایسے حرف ہیں حرف تہجی میں جن کو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، تو اس میں الف بھی ایک ایسا حرف ہے جو اگر موٹے حروف کے ساتھ لگایا جائے آگے یا پیچھے تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا، اور اگر باریک لیٹرز کے ساتھ لگایا جائے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا۔ لیکن بعض دفعہ ہمارے سے کیا غلطی ہوتی ہے کہ ہمیں یہ لگا تو لیتی قرآن کے یعنی الفاظ کے حساب سے، لیکن ادائیگی میں فرق کر ڈالتی، موٹا پڑھنے کی بجائے باریک پڑھ دیتی، باریک پڑھنے کی جگہ موٹا پڑھ دیتی، تو یہ بھی لہن خفی میں شمار ہوا۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہے زبر، زیر اور پیش کو ناقص ادا کرنا۔ ناقص ادا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ انکمپلیٹ ادا کرنا۔ جیسے آپ نے متحرک لیٹرز کو پڑھا ہے یا حرکات کو آپ نے مصباح کے ذریعے سے جانا ہے، تو بعض جلد بازی میں کیا کرتی ہیں قرآن پڑھتے وقت ان لیٹرز کو یعنی جو متحرک حرف ہیں ان کو جلدی سے ادا کر دیتی، انکمپلیٹ ادا کر دیتی، جسے تقلیل کرنا کہا جاتا ہے۔
यानी जल्दी अदा करना बगैर वक़्त दिए। अब इसका वक़्त कितना है? जैसा मैंने बोला कि हुर्फ़े मद्दा का 2 हरकत है, तो सिर्फ़ हरकत का यानी उसका एक वक़्त है, जैसे जल्दी अदा करेंगे लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं अदा करेंगे कि आपको यानी उसका सही हक़ अदा करते हुए ना पड़े आप और मैं, ठीक है? तो इसको तक़लील करना कहते हैं। या फिर ज़ेर, ज़बर और पेश को ऐसे पढ़ना, समझिए फॉर एन एग्ज़ाम्पल आगे चलकर आप मद्दे इवत सीखेंगे, जिसमें जैसे सूरह नस्र की आयत में आता है, तव्वाबा अगर ठहराएँ आप, ठीक है? तव्वाबा में अगर जल्दबाज़ी में आप तव्वाबा तव्वाबा पढ़ दिए, ठीक है? जल्दी से अदा कर देना, उसका हक़ अदा ना करना। तो ये भी क्या हुआ? इख्तिलास हुआ और ये लहने ख़फ़ी में शुमार होता है, ठीक है? उसके बाद जो है गुन्ना एक अलिफ से कम या ज़्यादा करना। जैसा मैं ऊपर भी बोली आपको, यानी गुन्ना की मिक़दार कितनी है? 2 हरकत, 2 काउंट या 2 बीट। अगर इससे ज़्यादा गुन्ना कर दें या इससे कम गुन्ना करें, तो ये भी क्या हुआ? लहने ख़फ़ी। अब क्या दिमाग में ख़्याल आता है, मैं लास्ट क्लास में ज़िक्र करी, लहने ख़फ़ी एक ऐसी चीज़ जो एक प्रोफ़ेशनल या एक आलिम हिच पहचान सकता सो। क्योंकि ये छोटी गलती होने के साथ-साथ पोशीदा गलती है। जैसा गुन्ना ज़ाहिर नहीं होता, लेकिन जब अदा करतीं तो एक आलिम को मालूम होता है कि इन्हों 2 हरकत के बराबर अदा कर रही या नहीं अदा कर रही। तो इसमें कमी-पेशी हो जाना तो ये भी लहने ख़फ़ी में शुमार होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है, रॉ की आवाज़ में रॉ की आवाज़ की तकरीर में ज़्यादती करना। समझिए अब रॉ की आवाज़ में एक तकरीर रहती है, आर, र, नेचुरल यानी उसमें 2 और 3 टाइम्स क्या बोलती हैं उसे तकरीर माने वाइब्रेट होना, ठीक है? ज़बान का वाइब्रेट होना होता है, आवाज़ वाइब्रेट होती है। लेकिन अगर हमें वो वाइब्रेशन में ज़्यादती कर डाले, फॉर एन एग्ज़ाम्पल आर की जगह अर्र, अर्र पढ़ दिया, ठीक है? तो ये भी क्या हुआ? लहने ख़फ़ी में शुमार हुआ। और 12वाँ पॉइंट जो इस टॉपिक को लेकर है वो है, आवाज़ को नाक में ले जाकर पढ़ना गुन्ने के साथ। यानी बाज़ लोगों को आदत रहती है और उन्हें मालूम भी नहीं होता, जैसा मामूल यानी आम बातचीत में भी आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो नाक से बातें करते हैं, ठीक है? आवाज़ को नाक से निकाल कर बात करते हैं। तो इसी तरह से कुरान पढ़ते वक़्त अगर आवाज़ को नाक में ले जाकर पढ़ें तो गुन्ने के साथ, तो ये भी क्या हुआ? लहने ख़फ़ी में शुमार हुआ, ठीक है? तो 13वाँ पॉइंट, रॉ की तख़फ़ीम में होठों को गोल करना। तख़फ़ीम क्या है? जब रॉ पर ज़बर और पेश आए तो उसको मोटा पढ़ा जाता है, पुर पढ़ा जाता है। तो अरबिक में इसको तफ़ख़ीम करना या मुक़फ़्फ़म पढ़ना कहते हैं, ठीक है? तफ़ख़ीम करना। तो रॉ की तख़फ़ीम में होठों को ज़्यादा गोल कर देना। रॉ, रॉ, रॉ अगर आप मेरी एक है जैसे यानी सही तरीके से अदा करना रॉ, ठीक है? होठों का रॉ जो है वो ज़बान का हर्फ है, ठीक है? ज़बान की अदायगी से ज़बान के हिलाने से उसके मखरज को टच करने से रॉ अदा होता है। होठों का इसमें कोई मुदाखिला नहीं है। लेकिन अगर हमें रॉ अदा करते वक़्त, तफ़ख़ीम करते वक़्त अगर होठों को ज़्यादा गोल कर देंगे, तो ये भी क्या हुआ? लहने ख़फ़ी में शुमार हुआ। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि समझ में आता रहेगा इतने पॉइंट सुनने के बाद कि तजवीद का जानना, मखारिज का जानना हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा ज़रूरी और अहम है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो 14th पॉइंट इस टॉपिक को लेकर वक़्फ़ की सूरत में हम्स या रिखावा ना करना। इंशाअल्लाह हम्स या रिखावा कन्फ्यूज़ न हो, नए वर्ड्स हैं आपके लिए लेकिन आगे चलकर जब मैं सिफ़ात की क्लास स्टार्ट करती हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से इंशाअल्लाह ये समझ में आ जाएगा। इसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको समझाती हूँ, यानी आयत के वक़्फ़ करने पर कभी हमें आयत को स्टॉप करने का हक़ अदा करना,
اور یا پھر ہمیں سانس ٹوٹنے کی وجہ سے وقف کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو فار این ایگزامپل یہاں پہ سمجھنے کے لیے بھی کی جگہ پر اگر آپ کو اور مجھے وقف کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ بھی کہیں گے، بھی، یعنی ہاں کا ساؤنڈ کہاں سے آنا ہے؟ حلق کے نچلے حصے سے، ٹھیک ہے؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ لیکن اگر یہی وقف کرنے کی صورت میں اگر ہم بھی کی جگہ بی کر دیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ لہن خفی ہوا، کیونکہ ہاں لیٹر میں ہمس کی صفت پائی جاتی ہے۔ ہمس مانے آواز کا چلنا، ٹھیک ہے، آواز کا سوری سانس کا چلنا۔ ہمس میں آواز بند ہو جاتی ہے، سانس چلتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بھی اگر یہ نہ کہتے ہوئے بھی 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 کہہ دیں تو یہ لہن خفی ہوا۔ یا پھر ربہ کو وقف کرنے کی صورت میں ربہ ربہ نہ کہیں اور ربہ کہہ دیں تو یہ بھی کیا ہوا؟ لہن خفی ہوا، ٹھیک ہے؟ تو الحمدللہ 15ویں جو اس میں یعنی غلطی ہم سے ہوتی ہے وہ ہے خلق یا خلق، ٹھیک ہے؟ خ لام قاف سے بنا ہوا ورڈ ہے یہ خل ٹھیک ہے؟ اسے اگر لام کو تفخیم کر دیں، یعنی خا جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، قاف جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، اب ان دونوں کے درمیان جو لام آ رہا ہے وہ باریک لیٹر وہ، لیکن اگر ہمیں پڑھنے کی صورت میں خلقا خلقا کر دیں، لام کو موٹا کر دیں تو یہ بھی کیا ہوا؟ لہن خفی ہو گیا۔ یا پھر قاف کو باریک کر دیں، ایک مثال کے طور پر میں سمجھاؤں گی، دیکھیے صحیح ادائیگی کیا ہے؟ خلقا خلقا، ٹھیک ہے؟ لام کو باریک پڑھنا ہے لیکن ہم کیا کریں گے؟ خلقا خلقا، لام کو موٹا کر دیں تو یہ کیا ہوا؟ لہن خفی ہو گیا۔ یا پھر خلقا خلقا، قاف کو باریک کر دیں تو یہ بھی لہن خفی میں آ گیا، کیونکہ قاف جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے، موٹا لیٹر ہے، مخفم لیٹر ہے، ٹھیک ہے؟ تو 16واں جو یعنی پوائنٹ ہے اس کو لے کر سورہ الحدید کی ایک آیت میں الحمدللہ یہ ورڈ آتا ہے فقصت فقصت، ٹھیک ہے؟ اس پہ اگر فا کا زبر صحیح سے ہم نہ پڑھیں گے تو یہ لفظ نا بالکل الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بہت سے لوگ کیا کرتی ہیں؟ صحیح سے ادا نہیں کرتے حرکات کو، تو خصوصی طور پر یہ ورڈ کا ذکر ہو کو ہے جو سورہ الحدید میں آتا ہے فقصت ف ف، ٹھیک ہے؟ زبان کا یعنی گیلا حصہ لپ کا جو نیچے کے ہونٹ کا گیلا حصہ ہے یہ اوپر کے 2 دانتوں کو لگے گا اور اس کو صحیح سے ادا کریں گے فقصت۔ اگر یہ فا زبر کے ساتھ صحیح سے ادا نہیں ہوا تو یہ بھی لہن خفی میں شمار ہوگا، ٹھیک ہے؟ 17واں پوائنٹ یا 17th پوائنٹ اشباع۔ اشباع کسے کہتی؟ کھینچنا، یعنی میزان الحروف میں زیادتی کر دینا۔ فار این ایگزامپل اشباع کسے کہا جاتا ہے؟ ان کنتم، ٹھیک ہے؟ غنہ ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، پھر نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ ترخیق غنہ یعنی باریک غنہ ہے، لیکن یہ غنہ کرنے میں زیادتی کر دینا، کھینچ دینا، کیسے؟ ان کنتم کی بجائے ان کنتم یا کا ایڈیشن کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوا؟ یہ بھی لہن خفی میں شمار ہوا، یعنی ایڈیشنز آپ نہیں کر سکتے، کوئی بھی حروف کو غنہ کے ساتھ نہیں ملا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو 18واں اور لاسٹ پوائنٹ اس ٹاپک کا جو ہے گانے کی طرح قرآن کو پڑھنا، جسے تقریب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تقریب، یعنی گانے کی طرح قرآن کو پڑھنا۔ اب میں اور آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہم کہاں گانے کی طرح پڑھتے ہیں، لیکن یقین جانے میں نے سنا ہے کہ بہت سی عورتیں
قرآن کو گانے کی انداز میں پڑھتی ہیں، جو کہ بہت بہت یعنی غلط ہے اور لہن خفی ہے، ٹھیک ہے؟ اور سوری ایک اور پوائنٹ ہے، سورہ الرحمن کی آیت نمبر 54 میں ایک ورڈ آتا ہے وَجَنَتَ سوری وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان، ٹھیک ہے؟ وَجَنَ الْجَنَّتَيْنِ دان، تو یہ ورڈ کو وَجَنَ کی بجائے جنتینی پڑھ دیے یا پھر وَجَنَا جنتینی پڑھ دیے، کچھ بھی اگر ایسی گڑبڑ کر دیے تو وہ بھی کیا ہوا، لہن خفی میں شمار ہوگا۔ تو الحمدللہ 19 پوائنٹس، ٹھیک ہے؟ معمولی نہیں، لہن خفی ہمیں کیا سمجھے، چھوٹی اور پوشیدہ غلطی ہے، لیکن یہ چھوٹی غلطی میں بھی جو ایکسٹریکٹ علماء یعنی ایک دو تین چیزاں کا مشاہدہ کر کو غور و فکر کر کو میں جو ایکسٹریکٹ کر کو یہ لے کر ہوں 19 پوائنٹس ہی، اس کے علاوہ بھی اللہ عالم اور کتنی ہمارے سے یعنی غلطیاں ہوتی ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ آگے مجھے اور آپ کو یعنی اس سمجھ بوجھ کے ساتھ قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم سے ان غلطیوں سے یعنی کیا ہم ان غلطیوں سے اجتناب کریں یا پرہیز کریں، آمین یا رب العالمین۔ ٹھیک ہے، یہاں تک جو لہن خفی اور لہن جلی کا ٹاپک تھا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے۔ اگر کوئی ڈاؤٹس ہیں تو لاسٹ میں پوچھ لیں، پوائنٹس کے اعتبار سے اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں یہ پوائنٹس بنا کر 19 پوائنٹ بھی آپ کو یعنی گروپ میں بھیج دوں گی انشاءاللہ واٹس ایپ پہ، تو بے فکر رہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ ہمارا ٹاپک انشاءاللہ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا صفات کا رہے گا، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ مصباح جو ہیں وہ شروعات سے لے رہے ہیں، الحمدللہ حرف تہجی سے شروع کیے، قواعد پر وہ دھیان دیں گی، قواعد مانے ایکسپلینیشن آف دا تجوید، اور دوسرا جو ہے مخارج پر وہ دھیان دیں گے انشاءاللہ، اور تجوید کے جو بیسک رولز ہیں انشاءاللہ مصباح اعجاز لے کر جائیں گے، اور سائملٹینیسلی ہم دونوں آپس میں بات کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ان کو کیا لینا ہے اور مجھے کیا لینا ہے انشاءاللہ یہ ہم دونوں ایک ساتھ لے کر جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہوگا، دیکھیے آپ الحمدللہ 2-3 کلاسز سے مخرج کو جان رہے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے، اور بہت حد تک جان چکے ہیں، لیکن مخرج کیا ہے، آرٹیکولیشن پوائنٹ جہاں سے حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، حرف یا حروف کی ادائیگی ہوتی ہے تو اس کو مخرج کہا جاتا ہے یا مخارج کہا جاتا ہے۔ لیکن صفات کیا ہے، کوالٹی آف اے لیٹر، اب اس کو کیسے سمجھیں، یعنی حروف کی صحیح ادائیگی اور ایک حرف کو دوسرے حروف سے صحیح طور پر ممتاز کرنے کے لیے مخارج کی طرح حروف کی کچھ صفات بھی ہیں۔ اگزامپل کے طور پر صفت یعنی کیفیت، کیفیت مانے حالات، اب اسے میں ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو سمجھاتی ہوں۔ اب سمجھیے مخرج کیا ہے، ایگزامپل، چلے میں اپنی مثال لے لیتی ہوں، کسی اور کی نہیں دینا چاہتی کیونکہ اس سے غیبت نہ ہو، اللہ معاف کرے۔ اب رومانہ، ٹھیک ہے، اگر آپ رومانہ کے اعتبار سے اگر بات کریں تو چلیں ظاہری طور پر ہم کیا بات کریں گے کہ رومانہ کا خد و خال یعنی ہائٹ اتنا ہے، رومانہ کا ویٹ اتنا ہے، رومانہ موٹی ہے، رومانہ پتلی ہے، رومانہ یعنی کیسے کہیں گے گوری ہیں یا کالی ہیں، اس طرح سے، ٹھیک ہے؟ یہ سمجھیے کہ یہ مخرج ہو گیا، ایگزامپل، ٹھیک ہے، سمجھنے کے لیے۔ صفات کیا ہوتے ہیں، کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ہر لیٹر یا ہر حرف کی ایک خصوصی کیریکٹرسٹک ہوتی ہے، ایک خصوصی کیفیت ہوتی ہے، ایک خصوصی حالت ہوتی ہے۔ اب اسے کیسا سمجھتی ہمیں، اب تمہیں رومانہ کو ظاہری جان لیے، قد و خال سے جان لیے، ویٹ سے جان لیے، رنگ و روپ سے جان لیے، اس طرح جان لیے، لیکن رومانہ کو اگر صفات کے اعتبار سے جاننا ہے تو کیسے جانیں گے؟ اب اس کو کیسے ہم کہیں گے کہ رومانہ یعنی تیز آواز میں بات کرنے والی عورت ہے، یا رومانہ نرم آواز میں بات کرنے والی عورت ہے، رومانہ بہت رحم دل ہے، یا رومانہ بہت سخت دل ہے، ٹھیک ہے؟ رومانہ یعنی مہمان نواز ہے، یعنی صفات کس کو کہتے ہیں، وہ انسان کے جو
कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जो उसका मिज़ाज होता है, जो उसके अख़लाक़ होते हैं, जो उसके आदाब होते हैं, उसको नुमायाँ करना, उसको यानी क्या बोलते हैं, उसका खुलासा करना, इसको सिफ़ात कहते हैं, ठीक है? तो ऐसे ही अरबिक के ये लेटर्स की ख़ुसूसी सिफ़ात हैं, जो बग़ैर जाने तजवीद का हक़ अदा नहीं होता, ठीक है? और वो हर्फ़ का हक़ भी अदा नहीं होता। तो इसलिए जिस तरह मखारिज और क़वाइद का सीखना ज़रूरी है, सिफ़ात का भी अल्हम्दुलिल्लाह सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है सिफ़ात की 2 मेन क़िस्में हैं, ठीक है? सिफ़ात की 2 मेन क़िस्में हैं। 1 मिनट। सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा, ठीक है? सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिज़ा, ये 2 मेन क़िस्म हैं सिफ़ात के, ठीक है? इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले सिफ़ात लाज़िमा को समझने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है? सिफ़ात लाज़िमा वो सिफ़त है जो हर्फ़ में हमेशा पाई जाती है, ओके? यानी अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं क्या बोली, रुमाना नर्म गो है या सख्त गो? गो माने बातचीत करने वाले, यानी बात करना, ठीक है? नर्म बातचीत करने वाले या सख्त बातचीत करने वाले। तो ये उनकी सिफ़ात को मरते दम तक उनसे क़ायम रहती है, ठीक है? कुछ ऐसी क्वालिटी जो कभी नहीं छूटती इंसान की, जैसा फ़ितरत बोलती, आदतें बदल जाती हैं, फ़ितरतें नहीं बदलती, जिस तरह से बोलती, इसी तरह से सिफ़ात लाज़िमा, लाज़िमा क्या? कंपल्सरी, ठीक है? लाज़िम का माना कंपल्सरी। तो सिफ़ात लाज़िमा वो सिफ़्त है जो हर्फ़ में हमेशा पाई जाए। अगर वो सिफ़्त अदा ना हो, तो हर्फ़ ना रहे या नाक़िस अदा होगा। यानी अगर वो सिफ़्त वो हर्फ़ में हमें उसे वाज़ेह नहीं करे, उसे सही से अदा नहीं करे, तो वो प्रॉपर हर्फ़ नहीं होता वो। पढ़ने में प्रॉपर उसकी अदायगी नहीं होती या तुम्हें उसका इनकम्प्लीट अदायगी कर रही सो। अब फॉर एन एग्ज़ाम्पल एक इंसान को इलैबोरेट करना या किसी चीज़ के बारे में तुम्हें उसका ज़िक्र करना, तो उसका क्या करना मुकम्मल तौर पर तुम ना समझ में आए जैसा उसका खुलासा करना। अगर तुम्हें आधा-बीधा खुलासा कर रही तो सामने वाले को क्या होता है समझ में आना मुश्किल रहता है, ठीक है? तो इस तरह से अगर वो हर्फ़ को जो सिफ़ात लाज़िमा है, अगर उसे सही से अदा नहीं करे, तो हर्फ़ वो आपको हर्फ़ सेम वो हर्फ़ नहीं रहता। ओके? उसकी सिफ़त बयान नहीं होती और या फिर वो इनकम्प्लीट हर्फ़ हो जाता है। इनकम्प्लीट माने लिखने में इनकम्प्लीट नहीं होता, तुम्हें उसका सही तरीक़े से अदा होना नहीं करते, ठीक है? तो ये सिफ़ात लाज़िमा है। मैं फर्स्ट 2 क्या बोली? 2 मेन कैटेगरीज़ ऑफ सिफ़ात जो हैं, सिफ़ात लाज़िमा और सिफ़ात आरिदा, ठीक है? अब इसमें हमें अब हमें कंसंट्रेशन किस पर देंगे? सिफ़ात लाज़िमा को देंगे, ठीक है? सिफ़ात लाज़िमा में क्या बोली? ऐसी क्वालिटी जो हर वक़्त हर्फ़ में पाई जाती है और अगर इसे हमें सही तरीक़े से अदा नहीं करे, तो वो हर्फ़ नहीं रहता या फिर वो इनकम्प्लीट हर्फ़ अदा करे सका हो जाता है। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह मैं इसके भी थोड़े-थोड़े नोट्स देने की कोशिश करती हूँ बिकॉज़ ये बहुत वास्ट टॉपिक सिफ़ात का और इसे समझना और याद रखना तो नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे स्लाइड्स नहीं डाल रही हूँ बिकॉज़ स्लाइड्स अगर हमें डाले तो बाज़ हो सकता है स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे और बाज़ नहीं लेंगे, ठीक है? लेकिन नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी, अगर कोई फ़ास्ट ही लिखने में अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू में तो आपे मेरा यानी सुनते-सुनते भी नोट्स बना सकती। अगर नहीं मुश्किल हो रही है मेरा बोलना अगर आपको फ़ास्ट लग रहा है, तो इंशाअल्लाह मैं इसके यानी नोट्स इंशाअल्लाह आपको देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? तो इसको भी लेकर परेशान ना हो और अगर कोई डाउट है तो आप बाकायदा मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपको फिर दोबारा इसका खुलासा करूँगी, ठीक है? तो अब हम क्या पढ़ रहे थे? सिफ़ात लाज़िमा पढ़ रहे थे। तो अब सिफ़ात लाज़िमा में भी 2 कैटेगरीज़ हैं। गौर से सुनो, फर्स्ट हमें क्या सुने? सिफ़ात के 2 कैटेगरीज़, एक सिफ़ात लाज़िमा, एक सिफ़ात
आरिज़ा, ठीक है? फिर अब हमें क्या पढ़े? सिफ़ाते लाज़िमा जो है इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं। एक सिफ़ाते लाज़िमा मुतज़ादा, एक सिफ़ाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा, ठीक है? मैं फिर रिपीट करती हूँ। सिफ़ाते लाज़िमा मुतज़ादा एक, दूसरा सिफ़ाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा, ठीक है? तो इतना। अब इसमें सबसे पहले ठीक है, ये हमें समझ लेनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें सबसे पहले क्या है? सिफ़ातुल हुरूफ, ठीक है? सिफ़ातुल हुरूफ यानी सिफ़ाते लाज़िमा की क्वालिटी क्या? सिफ़ाते लाज़िमा मुतज़ादा की क्वालिटी क्या? ठीक है? परमानेंट कैरेक्टरिस्टिक्स विद ऑपोजिट्स यानी हमें क्या सुने? सिफ़ाते लाज़िमा ही सिफ़ाते लाज़िमा वो हर्फ जो हमेशा वो हुर्फ में यानी वो सिफ़त जो हमेशा वो हुर्फ में पाई जाती है, परमानेंट पाई जाती है कैरेक्टरिस्टिक। लेकिन इसके क्या मालूम है? इसके ऑपोजिट्स भी हैं, ओके? इसके ऑपोजिट्स हैं। सिफ़ाते लाज़िमा मुतज़ादा एक्चुअल देखने गए तो 5 ही, ओके? लेकिन इसके ऑपोजिट्स मिला को क्या है? ये टोटल कितने होती? 10 होती, ठीक है? जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा मिस्बा। अब जैसे आप स्क्रीन पे देखें अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे देखें सिफ़ाते लाज़िमा जो हर हाल में पाई जाती हैं। फर्स्ट अगर आप देखें तो सिफ़ाते लाज़िमा मुतज़ादा, सिफ़ाते लाज़िमा गैर मुतज़ादा, ठीक है? अब सिफ़ाते लाज़िमा मुतज़ादा में अगर आप देखें तो इसमें क्या है? मैं क्या बोली? 5 ही, उसके फिर 5 अपोजिट्स ही, यानी टोटल 10 आती है, ठीक है? अब जैसे एग्ज़ाम्पल फर्स्ट वन, हम्स का ऑपोज़िट जहर, शिद्दत का ऑपोज़िट तवस्सुत नहीं, एक्चुअली ये 3 आती हैं, ठीक है? एक शिद्दत आता है, एक तवस्सुत आता है और एक रिखावा आता है, ठीक है? थर्ड वन जो है इस्तिआला या इस्तिफ़ाल, ये मैं इंशाअल्लाह समझाती हूँ आगे चलकर, परेशान ना हो, सिर्फ़ खाली सुन को रखियो। इस्तिआला या इस्तिफ़ाल यानी हेवी लेटर्स और लाइट लेटर्स का अरबिक नाम ये है, ठीक है? इसके खुलासे में हम जाएँगे सिफ़ात में। इत्तबाक़ या इन्फ़िताह, इन्फ़िताह इत्बाक़ का ऑपोज़िट, ठीक है? अज़लाक़ या अस्मात, अस्मात को अज़लाक़ का ऑपोज़िट। क्या भी परेशान होना को, घाबरे होना को, ये क्या रे ये नए-नए चीज़ा तजवीद को बहुत डिफ़िकल्ट दिख रहा है, नए-नए अल्फ़ाज़ का यानी हमारे सामने खुलासा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नको सोचो, ठीक है? अगर ये सोच लेकर आए तो कमज़ोरी आ जाती है और शैतान ये कमज़ोरी पर हावी होकर हमें आगे बढ़ने नहीं देता। हमारा मकसद क्या? अल्लाह के कलाम को उसका हक़ अदा करते हुए पढ़ने वाले बनना, खूबसूरत अंदाज़ में, उम्दा अंदाज़ में इंशाअल्लाह, ठीक है? तो ये हो गए आपको सिफ़ाते मुतज़ादा, ठीक है? अब नेक्स्ट जो कैटेगरी जो मैं बोली सिफ़ाते गैर मुतज़ादा, जिसकी कोई मुक़ाबिल सिफ़त या ख़ास ना की गई हो। यानी मैं क्या बोली? सिफ़ाते लाज़िमा मुतज़ादा मस्ट उसके अंडर वो कैरेक्टरिस्टिक रहती है। अब बाज़ लोग रहती, उनके बारे में तुम्हें कन्फर्म बोल सकती कि इनमें ये आदत हैच कर को बोल को, ये फ़ितरत हैच कर को बोल को। तुम्हें 10 जनिया को भी जाकर पूछो, वो 10 जने भी क्या बोलती मालूम है? अरे उनके पास ये क्वालिटी है सच। ओके, कन्फर्म रहती है वो क्वालिटी उनके पास। लेकिन गैर मुतज़ादा वो है जिसकी आकर यानी आपको कैसा बोलना, कन्फर्मिटी नहीं रहती या फिर उसकी यानी कैरेक्टरिस्टिक को इसके ऑपोजिट्स भी नहीं, ओके, इसके ऑपोजिट्स भी नहीं और इनकी एक खुसूसी एक कैरेक्टरिस्टिक रहती है जिसकी क्या भी स्पेसिफिक एक ये नहीं रहती, ठीक है? इन्हें क्या बोलते सो एक पॉइंट नहीं रहता या फिर इसके ऑपोजिट्स नहीं रहते ऐसा। अब जैसा आप नीचे देख सकती हैं स्क्रीन पे जिसकी कोई मुकाबिल सिफ़्त या ख़ास ना की गई हो, ठीक है? ऊपर के क्या थे? मुकाबिल सिफ़्त हैं ही उनके, ऑपोजिट्स हैं ही उनके, मुतज़ादा के। गैर मुतज़ादा के क्या भी नहीं ऑपोजिट्स। इनकी ची एक अपनी स्पेशलिटी है, इनकी ची एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है? जिसमें क्या आती हैं आपको? सफ़ीर आती, क़लक़ला आती, लीन आती,
इन्हिराफ आता है, तकरीर आता है, तफशी आता है, इस इस्तितौलत आता है, गुन्ना आता है। अब इसमें जितना मुझे मालूम है आप सब गुन्ना को जानते हैं, कलकला को जानते हैं, लीन को जानते हैं, तकरीर को भी जानती हैं। तकरीर में बोली, तकरीर कौन से लेटर में आती है? रॉ में आती है। ठीक है, रॉ की सिफ्त वो, रॉ की कैरेक्टरिस्टिक वो, बगैर तकरीर के रॉ अदा नहीं हो सकता। अब उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ रहा रहेगा आपको। रॉ की इसमें क्या सिफ्त है? तकरीर है। ठीक है, रॉ लेटर में, तो इसे जो बोलते हैं सिफ्त, एक ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी जो उसमें रहती है, जो हमें जानना बहुत जरूरी। ठीक है, रेस्ट जो बचरी, सफीर, इनहिराफ, तफशी, इस्तितौलत, इंशाल्लाह ये आगे की क्लासेस में हमें जरूर बजरूर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारा यहाँ पे, यहाँ तक समझ में आगा? सिर्फ मुझे हैंड रेस करो, माइक न को खोलो, सिर्फ हैंड रेस करो। आप सबको सिफात के बारे में यहाँ तक समझ में आगा? जस्ट रेज योर हैंड्स। बाकी के बाकी के समझ में नहीं आया या हैंड रेस करना नहीं समझ में आ रहा है? बहुत सारे हैं। मैं क्या समझूं? समझ में नहीं आया या हैंड रेस करना आपको नहीं आ रहा है? बिकॉज बाज दफा यानी ऐसा ये करना नहीं मालूम होता हम ना। क्या समझूं मैं इसे? ठीक है, मैं लास्ट में पूछ लूं या फिर चलें? ठीक है, फिर से एक बार बताएं। ठीक है, आगे बढ़ना हमारा मकसद नहीं है। जो भी पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह उसको समझना हमारा मकसद है। ठीक है, मैं फिर दोबारा रिपीट करती हूँ। सिफात के टू मेन कैटेगरीज। ठीक है, सिफात के टू मेन कैटेगरीज, सिफाते लाजिमा, सिफाते आरिजा। ओके, ये टू मेन कैटेगरीज। अब उसमें सिफाते लाजिमा को लेंगे। ठीक है, सिफाते लाजिमा में फिर टू कैटेगरीज आती। ओके, तो ये टू कैटेगरीज क्या हैं? सिफाते लाजिमा मुतज़ादा, सिफाते लाजिमा गैर मुतज़ादा। ठीक है, सिफाते लाजिमा मुतज़ादा, सिफाते लाजिमा गैर मुतज़ादा। ठीक है, अब सिफाते लाजिमा जो है कंपलसरी कैरेक्टरिस्टिक किसी हर्फ में रहती सो, जैसा मैं बोली। अब समझो एग्जाम्पल, मेरे अंदर गुस्सा है, तो हमेशा मेरी सिफ्त क्या रहती है? ये गुस्से की हमेशा रहती है मेरे मरते दम तक। ठीक है, तो ये कंपलसरी या लाजिमी जो है। ठीक है, तो हमें क्या पढ़े? फर्स्ट सिफात दो ही, सिफाते लाजिमा, सिफाते आरिजा। अब हमें सिफाते लाजिमा को समझेंगे। इसमें दो कैटेगरीज ही, सिफाते लाजिमा मुतज़ादा, सिफाते लाजिमा गैर मुतज़ादा। इतना समझ में आगा? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ समझ में आगा रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है सिफाते लाजिमा मुतज़ादा। ठीक है, इसमें 10 आती, 10 कैटेगरीज आती। ठीक है, 10 कैसा? 5 कैटेगरीज आती, उसके ऑपोजिट्स 5 आती। ठीक है, अब गोरे का ऑपोजिट क्या? काला। हम्म, ऊंचे का ऑपोजिट क्या? नाटा या क्या आम जबान में क्या बोलती है? ऊंचे गिड्डे बोलती है। ठीक है, मोटे का ऑपोजिट क्या? पतले। तो ऐसा सिफाते लाजिमा मुतजादा के 5 कैटेगरीज ही जिसके 5 ऑपोजिट्स आती, तो टोटल ये क्या हुए? 10 कैटेगरीज हुए। ठीक है, अब इतना हमें समझेंगे। हम्स फर्स्ट कैटेगरी, हम्स का ऑपोजिट कैटेगरी क्या? जहर। ठीक है, शिद्दत एक कैटेगरी, उसका ऑपोजिट क्या? रिकावा। थर्ड जो कैटेगरी है इस्तिआला, इसका ऑपोजिट क्या? इस्तिफाल। फोर्थ कैटेगरी जो है इतबाक,
इसका ऑपोज़िट कैटेगरी क्या? इन्फिताह। 5वीं कैटेगरी जो है अज़लाक़, इसका ऑपोज़िट क्या? इस्मात। ठीक है? इतना समझ में आएगा? तो टोटल कितने ही 10 कैटेगरीज़ ही और 5 कैटेगरीज़ 5 की ऑपोज़िट ही है। तो टोटल 10 होते सो। इतना समझ में आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? तो नेक्स्ट क्या है? सिफ़ात-ए लाज़िमा गैर मुतज़ादा। इनके ऑपोज़िट्स नहीं रहते। ठीक है? इनके ऑपोज़िट्स नहीं रहते, ये वाहिद रहते सो। इनकी अपनी खाली कैटेगरीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ख़ुसूसियत है और ये वाहिद ही। इनके ऑपोज़िट बिल्कुल नहीं है। ठीक है? तो ये क्या है? सफ़ीर, क़लक़ला, लीन, इन्हिराफ़, तक़रीर, तफ़श्शी, इस्तितौलत, गुन्ना। तो ये सिफ़ात-ए लाज़िमा गैर मुतज़ादा ही जो कितने हैं? टोटल 8 हैं। ठीक है? टोटल कितने हैं? 8 हैं। लेकिन इनके ऑपोज़िट्स नहीं हैं। ऊपर हमें क्या पढ़े? 10 कैटेगरीज़ थी। लेकिन वो 10 में भी क्या? एक-दूसरे के ऑपोज़िट सुनो। देखें तो 5 कैटेगरीज़ उनके ऑपोज़िट्स 5 तो टोटल 10 कैटेगरीज़ सिफ़ात-ए लाज़िमा मुतज़ादा के। गैर मुतज़ादा के 8 कैटेगरीज़ ही और इनके ऑपोज़िट्स नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आपको रहेगा। ओके? ठीक है। वक़्त भी ख़त्म हो रहा है इंशाअल्लाह। अब मैं स्टार्ट करी तो